આ જીવનગાથા એ મહાન વ્યક્તિની છે જેમની સ્મૃતિમાં આ સ્મારક નિર્માણ કરાયું છે. પહેલાના ભાગમાં આપણે જોયું અભયને પુસ્તકોના છાપકામ પર સરસ્વતી ઠાકુરનો ઐતિહાસિક ઉપદેશ. હવે આગળ. শ্রীরূপ মঞ্জরি পদ সেই মোর সম্পদ, শ্রীরূপ মঞ্জরি পদ সেই মোর সম্পদ, শ্রীরূপ মঞ্জরি পদ সেই মোর সম্পদ. Good morning, General Scott. Good morning, Your Excellency. Cecil? Good morning. Please be seated, gentlemen. I'm sorry to have called you here at such an early hour. I've received a very important and urgent communique from the Home Office. I'm always at your service, Your Excellency. The Germans have joined hands with the Italians. They've invaded France. They are expanding their territories very rapidly. The Home Office has requested that we mobilize all our troops. How does Your Excellency want the army to give its support? The Home Office has ordered us to recruit as many Indians as possible to fight against the Germans. I wonder how the Indian public will react. I can imagine there'll be quite an uproar. Put it here and go. Why should we care about the opinion of the Indian public?
After all, we are the rulers of this country, are we not? If someone joins our national army, surely we have the right to send him wherever we like, wherever we choose. Gentlemen. Yes, that's true. We're not recruiting them and paying them just to sit around doing nothing. But what I mean to say is that there's already so much political unrest in the country, and an action like this could agitate them even more. Besides, most Indians are simple farmers or idle philosophers, and raising an army from this lot will be very difficult. With all due respect, sir, some Indians actually make very fine soldiers, especially the Sikhs and the Gurkhas. Maybe. But our experience is that even if we give all kinds of facilities, still people don't join the army. Today, I understand that the total number is hardly more than 150,000. We will force them to join and make it so that they have no choice. Your Excellency, I would hardly think that this is a good time to make such a move. All over the country, this Mahatma Gandhi is getting tremendous support for the non-violence movement. A move like this could easily disturb the public. I don't mean to use direct force. Rather create a situation where they will be compelled to join the army. How are you planning to do that? We should burn all crops. We should commission all food stocks for the use of the army and the war effort. When the prices in the marketplace are inflated to such a degree that the ordinary man cannot afford to buy even his staple diet, he will be happy to join our army. Gentlemen, we shall have our army of Indians. દુનિયાના દરેક ખૂણાના લોકો યુદ્ધના અભિશાપથી મુક્ત થવા પ્રયત્નશીલ રહે છે. એમણે અત્યાર સુધી જે ઠોકરો અને કડવાહટ ભોગવી છે એના બદલે શાંતિ ઈચ્છે છે. એવી જ દુનિયા તેઓ ઈચ્છે છે. તેમને સ્વર્ગનું રાજ્ય જોઈએ છે, પરંતુ સ્વર્ગનો રાજા નથી જોઈતો. પરમેશ્વર વગર સ્વર્ગનું રાજ્ય જોઈએ, એવું રાજ્ય જે એમને નથી મળી શકતું. આપણે એ જ પરમેશ્વર પાસે ફરી વળવું જોઈએ. ભારતમાં આપણે એવી યોજના બનાવવી જોઈએ એથી વિવિધ દેશોમાં શાંતિ પ્રસ્થાપિત થઈ શકે. એ આપણા દેશની સામાજિક સુરક્ષા માટે યોગ્ય પણ છે. જો આપણે એને અવગણીશું તો આ બધા વિચાર જ્યાંના ત્યાં રહી જશે. આપણે ફરી પરમેશ્વરની શરણમાં જવું જોઈએ. બેક ટુ ગોડ હેડ. શાંતિની સ્થાપના આજના પ્રત્યેક દેશની મુખ્ય આવશ્યકતા છે. રોકો. હલો, તમે તો કાલે મળ્યા હતા ને? તમારા પાસેથી કાલે મેં જે પત્રિકા લીધી એ મેં વાંચી. દુનિયાની સ્થિતિ વિશે તમારા વિચારોથી હું બહુ પ્રભાવિત છું. ખૂબ ખૂબ આભાર. મને સાંભળીને આનંદ થયો. પરંતુ એનું તમે શું કરવાના છો? હું ભગવાનમાં વિશ્વાસ નથી રાખતો, પરંતુ તમારા વિચારો સારા લાગ્યા, જેમાં તમે કહ્યું છે કે સ્વાર્થી વૃત્તિ એ જ માણસને અત્યાચારી અને ઘમંડી બનાવી દીધો છે. માણસ આજે ભગવાનને ભૂલી ગયો છે, એટલે જે થઈ ગયો છે સ્વાર્થી અને લાલચી. હા, હું સહેમત છું. ઈશ્વરમાં વિશ્વાસ રાખવાથી જ માણસ નિસ્વાર્થી અને દયાળુ બને છે. ઇન્ડિયા એનું એક પ્રમાણ છે. તમે મને સમજી શક્યા એટલે હું પ્રભાવિત છું. હું ચકિત છું એ જોઈને. આટલો ભૂખમરો હોવા છતાં લોકો વિરોધ નથી કરતા. વગર વિરોધે મૃત્યુને પણ સ્વીકારી લે છે. અમારા દેશમાં તો અત્યાર સુધી ક્રાંતિ થઈ ગઈ હોત. જ્યારે કોઈ પરમેશ્વરના મહત્વને જાણી લે છે ત્યારે એના પર નિર્ભર થવું શીખી જ લે છે. જો હું તમારા દેશ ઇન્ડિયામાં ન આવ્યો હોત તો હું ક્યારેય સમજી ન શક્યો હોત કે ભગવાનમાં વિશ્વાસ માણસને ભૌતિક પરિસ્થિતિથી ઉપર ઉગારી લે છે. આ દેશે તો મારી આંખો ખોલી દીધી છે મિસ્ટર અભય. કાકી મને આપી દો, હું લઈ લઉં છું. ના ના, રહેવા દે, વધારે ભારે નથી. તમારો કાર્યક્રમ કેવો રહ્યો? ઓહો, બહુ સરસ. ઘણા બધા લોકો આવ્યા હતા. કાકાએ ખૂબ સરસ વ્યાખ્યાન કર્યું અને બધાને બહુ ગમ્યું.
એક માણસ બહુ જ બોલી રહ્યો હતો, પણ કાકાએ એને પણ હરાવ્યો. બહુ મજા આવી. હા, અને કાર્યક્રમના અંતમાં ગોવિંદે મધુર કીર્તન ગાયું અને પ્રયાગે મૃદંગ વગાડ્યું. અરે વાહ. શ્રીધર મહારાજ ક્યાં છે? મહારાજ ઉપર છે. જાઓ, હાથ પગ ધોઈ લો. પ્રસાદ તૈયાર છે. હા માં, મને બહુ ભૂખ લાગી છે. શું વિચાર છે ગોવિંદ? હા, મને પણ. મહારાજ. અભય ચરણારવિંદ પ્રભુ, તમે આવી ગયા? હા, અમે હમણાં જ આવ્યા. એક વિજ્ઞાન શાખાનો વિદ્યાર્થી તમને મળવા આવ્યો હતો. એણે તમારી બેક ટુ ગોડ હેડ પત્રિકા વાંચી અને એમાં એને રુચિ જાગી. મેં એની સાથે વાત કરી. ખૂબ જ મેધાવી છોકરો હતો. ઓહ, આ તો સારી વાત છે. એવું લાગે છે તમને સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. વધારે નહીં, પ્રતિસાદ તો મળી રહ્યો છે, પણ ધીમી ગતિથી. આવા લેખ વાંચવામાં લોકોને વધારે રુચિ નથી. તમે શું લખી રહ્યા છો? શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પર એક પ્રાર્થના લખી રહ્યો છું. ઓહ, જરા બતાવો. દેવ સિદ્ધ મુક્તિ યુક્ત ભક્ત વિંદ વંદિતમ પાપ તાપ દાવ દહ દગ્ધ દુઃખ ખંડિતમ. વાહ, આ તો ખૂબ સરસ છે. કેટલી સુંદર પ્રાર્થના છે. देव सिद्ध मुक्त युक्त भक्त वृंद वंदितम पाप ताप दाव दाह दग्ध दुख खंडितम कृष्ण नाम सिधु धाम धन्य दान सागरम प्रेम धाम देवमेव नौमि गौर सुंदरम प्रेम धाम देवमेव नौमि गौर सुंदरम प्रेम धाम देवमेव नौमि गौर सुंदरम प्रेम धाम देवमेव नौमि गौर सुंदर. અભય પ્રભુ, શું કહો છો મહારાજ? હું ગોવિંદની સાથે માયાપુરી છોડી રહ્યો છું. તમારો શું વિચાર છે? તમે આ શહેર છોડી રહ્યા છો? ના, હું ક્યાંય જવા નથી માંગતો. ના અભય પ્રભુ, તમારે જવું જોઈએ. જાપાની સૈન્ય બોમ્બ ફેંકવાનું છે. એમને બોમ્બ ફેંકવા દો. હું શ્રી કૃષ્ણના શરણમાં જતો રહીશ. આખરે મૃત્યુ તો કોઈ પણ સમયે આવી શકે છે. મારું કામ શ્રી કૃષ્ણ પર નિર્ભર કરે છે. હું એના નામનો જાપ કરીશ. એ જ પવિત્ર નામ સ્મરણ મારી રક્ષા કરશે. જો હું એ પવિત્ર નામ સ્મરણ કરતા કરતા મરી પણ ગયો તો પણ એની પાસે જ જઈશ. એટલા માટે બધી રીતે મને તો નામ સ્મરણનો લાભ થશે જ થશે. અભય પ્રભુ, તમે સાચું કહી રહ્યા છો. હા, આપણે સુરક્ષા માટે ભૌતિક આશરો કેમ જોઈએ? વાસ્તવિક સાચો આશરો તો શ્રી કૃષ્ણના પદમ કમળ જ છે. હું પણ તમારી સાથે જ રહું છું. હવે આ તો ખૂબ જ સારું થશે મહારાજ. હવે આપણે રસ્તા ઉપર જઈને હરિનામનું સંકીર્તન કરીશું. ચાલો જઈએ. તમે ક્યાં જાઓ છો ગુરુ મહારાજ? અમે હરિનામનું સંકીર્તન કરવા બહાર જઈ રહ્યા છીએ. શું આપણે નવદ્વીપ નથી જઈ રહ્યા? મેં મારો વિચાર બદલી લીધો છે. આપણે કલકત્તાના માર્ગો પર સંકીર્તન કરીશું. હવે ભલે જે પણ થાય. હું પણ સાથે આવું? હા, જરૂર. ચાલો. આ બધા જ મોતના ડરથી ભાગી જઈ રહ્યા છે. પણ જ્યારે એ લોકો જોશે કે બોમ્બ મારો હોવા છતાં આપણે નિડર થઈ ભગવત નામનું સ્મરણ કરી રહ્યા છીએ તો એ જાણી જશે કે આપણે મૃત્યુ પર વિજય મેળવી લીધી છે. કદાચ ત્યારે જ એ આપણને ગંભીરતાથી લેશે અને શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના સંકીર્તન આંદોલન સાથે જોડાશે. તો ચાલો કાર્ય આરંભ કરીએ. શરૂ કરો. નમ કૃષ્ણ જાદવાય નમ
जादवाय माधवाय केशवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः આજના સમાચાર જુઓ. 10,000થી પણ વધુ લોકો નોખલીના રમખાણોમાં માર્યા ગયા. હા, જ્યારે હિન્દુ પૂર્વીય બંગાળ છોડીને જઈ રહ્યા હતા તો મુસલમાનોએ રેલગાડી રોકાવી પુલ પર બધા યાત્રીઓને મારી નાખ્યા અને એમના શવ નદીમાં ફેંકી દીધા. શું આ જ આઝાદી છે? શું આવી જ આઝાદી આપણે ઈચ્છતા હતા? મારા ચારેય ભાઈઓનો પરિવાર અને કેટલાય સંબંધીઓ બંગાળના એ જ ભાગમાં રહે છે. ખબર નહીં એ આજે જીવતા પણ છે કે નહીં. ઓહ, મને સાંભળીને બહુ દુઃખ થયું. ઘણાય લોકો પૂર્વ બંગાળ છોડીને અહીં આવી રહ્યા છે. બની શકે કે એમાં તમારા સંબંધી પણ હોય. કેટલું દુઃખદાયી. આટલા વર્ષ આઝાદી માટે કરેલા સંઘર્ષનો આવો અંત. હા, તમને આ બધું કેવું લાગે છે હવે બાબુ? જુઓ, આ બધી તકલીફોનું એક જ કારણ હોઈ શકે છે: શ્રી કૃષ્ણને ભૂલી જવું. એટલે જ શ્રી કૃષ્ણના શરણમાં ગયા વગર આપણી સમસ્યાઓનું સમાધાન કરવાનો પ્રયત્ન કરવા જઈશું તો એનાથી આપણને દુઃખ જ પ્રાપ્ત થશે. એ લોકોનો સંઘર્ષ અત્યંત કઠિન હતો જે આઝાદી માટે લડ્યા. એમણે વિચાર્યું હતું કે આ સંઘર્ષ પછી મળનારી આઝાદી દેશ માટે શાંતિ અને ભારોભાર ઉન્નતિ લઈને આવશે. એ લોકોને જરાય અનુમાન ન હતું કે ભારત માતાના પુત્રો એકબીજાના દુશ્મન બની જશે. પરંતુ તમે દેશનું શું ભવિષ્ય જુઓ છો ભે બાબુ? આજે તો હું ચારે તરફ દુઃખ જ જોઈ રહ્યો છું. પોતાની જાતને સત્તારૂઢ રાખવા માટે આ નેતાઓ સીધી સાદી જનતાને હંમેશા મૂર્ખ જ બનાવતા હોય છે. નાના મોટા લાભ માટે આ લોકો પોતાના દેશને શત્રુઓને વેચી દે છે. જે લોકોના મનમાં દેશ પ્રતિ કોઈ ઈમાનદારી નથી એવા લોકો ભોળી જનતાના મતો પર મોટા મોટા નેતાઓ બની બેસે છે. તો પછી તમે આવા લોકોથી શું અપેક્ષા રાખી શકો છો? બતાવો. એટલા માટે આનાથી પણ ખરાબ પરિસ્થિતિ માટે તૈયાર રહો. આઝાદીએ કેવળ મુસીબતો અને સમસ્યાઓ જ વધારી છે. આ દેશમાં શાંતિ અને ઉન્નતિ ત્યારે જ આવશે જ્યારે નેતાઓ આસ્તિક બનશે અને ભગવાન પર વિશ્વાસ રાખશે. પરંતુ આપના નેતા મહાત્મા ગાંધી તો આસ્તિક જ છે ને? એ એક સજ્જન વ્યક્તિ છે, પણ વાસ્તવમાં એ આસ્તિક નથી. એમણે આસ્તિક થવાનું પ્રદર્શન તો કર્યું, પરંતુ એટલું પૂરતું નથી. જ્યાં સુધી તેઓ એ નથી જાણતા કે ભગવાન કોણ છે તો એ આસ્તિક કેવી રીતે કહેવાઈ શકે? મેં તમને સાક્ષાત્કાર માટે અનુરોધ કર્યો હતો, પરંતુ તમારા વ્યસ્ત સચિવો પાસે જવાબ આપવાનો સમય નથી. એક શુભચિંતક તરીકે હું તમને કહેતો હતો કે રાજનીતિથી વહેલામાં વહેલી તકે નીકળી જાઓ, જો તમે અપમાનજનક મૃત્યુ નથી ઈચ્છતા. જ્યાં સુધી તમે રાજનીતિથી સંન્યાસ નથી લેતા અને પૂર્ણ રીતે ભગવદ્ ગીતાનો પ્રચાર નથી કરતા, જે દરેક મહાત્માનું કર્તવ્ય છે, તમારે અપમાનજનક મૃત્યુ ઝીલવું જ પડશે. જ્યાં સુધી તમે રાજનીતિથી સંન્યાસ નથી લેતા અને પૂર્ણ રીતે ભગવદ્ ગીતાનો પ્રચાર નથી કરતા, જે દરેક મહાત્માનું કર્તવ્ય છે, તમારે અપમાનજનક મૃત્યુ ઝીલવું જ પડશે.
અભય બાબુ, તમે એક ઔષધિ વિક્રેતા છો, તો પણ તમે વધારેમાં વધારે સમય ભગવાન અને આધ્યાત્મિક વિષય પર બોલો છો. આ જ વાસ્તવિક ઔષધિ છે જેનું હું વિતરણ કરવા આવ્યો છું. એનો અર્થ? સંસારમાં ફેલાયેલી આધ્યાત્મિક બીમારીને દૂર કરવા માટે ઔષધિનું વિતરણ જ મારો વેપાર છે. આધ્યાત્મિક બીમારી? હા, સામાન્યતઃ લોકો પોતાની ભૌતિક બીમારી વિશે જાણે છે, માનસિક અને શારીરિક બીમારી, પરંતુ તેમની વાસ્તવિક બીમારી છે શ્રી કૃષ્ણને ભૂલી જવું. આ બીમારીને સાજી કરવા માટે શ્રી કૃષ્ણ પોતે અહીં આવ્યા અને ઔષધિ આપી. તમારો અર્થ છે ભગવદ્ ગીતા? હા, હું ઈચ્છું છું કે સૌ ભગવદ્ ગીતાનું પઠન કરે અને એનાથી શિક્ષણ ગ્રહણ કરે. પરંતુ અભય બાબુ, ભારતમાં સામાન્ય રીતે ભગવદ્ ગીતાનું મહત્વ બધા જાણે છે, અને હું જ્યારે યુવાન હતો તો હું પણ દરરોજ વાંચતો હતો. સાચે જ તમે વાંચી હશે, પણ તમે સાચા અર્થમાં સમજ્યા ખરા કે ભગવદ્ ગીતાનો સાર શું છે? સાચા અર્થમાં તો કશું નથી સમજ્યો. હું એને એક સંસ્કારના રૂપે વાંચતો હતો, બસ. પરંતુ મેં એના સાચા અર્થને સમજવાનો ક્યારે પ્રયત્ન ન કર્યો. એટલે જ ભગવદ્ ગીતા એમ જ સમજવી જોઈએ જેવી શ્રી કૃષ્ણએ સમજાવી છે, અને અર્જુને એને સમજી. એટલે જ હું મારા ગીતાના અનુવાદને ભગવદ્ ગીતાની જેમ જ કહું છું. તમારો અનુવાદ? હા, મેં ભગવદ્ ગીતાનો અનુવાદ અંગ્રેજીમાં કર્યો છે, મારી ટિપ્પણીઓ સાથે. ખરેખર? હા, આશ્ચર્યની વાત છે હવે બાબુ. ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જો કોઈ સહાયતા કરવાવાળું મને મળે તો એને હું પ્રકાશિત કરીશ અને ગીતા ઉપદેશક પર વ્યાખ્યાન પણ આપીશ. અભય બાબુ, હું એક વ્યક્તિને જાણું છું, એક ધની વ્યક્તિ, ડોક્ટર અલગપ્પા. એ બહુ મોટા ઉદ્યોગપતિ છે, અને એ સાહેબ દાની વ્યક્તિ પણ છે. એ દક્ષિણ ભારતના બિરલા કહેવાય છે. હું એમની સાથે વાત કરી શકું છું. હા. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. સારી વાત છે. હા. આવો જઈએ. નમસ્તે. ગુડ મોર્નિંગ મિસ્ટર અલગપ્પા. ગુડ મોર્નિંગ મિસ્ટર મુથુસ્વામી. આવો આવો, પ્લીઝ બેસો. બેસો અહીંયા. થેન્ક યુ. અલગપ્પાજી, અભય બાબુ એક સંત પ્રકૃતિના વ્યક્તિ છે. ભલે એ એક વેપારી તરીકે કાર્યરત છે, છતાં એ ઈશ્વરનો સંદેશ લોકો સુધી પહોંચાડવામાં લાગેલા છે. ખરેખર હું આવા મહાત્માને મળીને પ્રસન્ન થયો. જેવું કે મેં કહ્યું હતું, એમને ગીતાનો અંગ્રેજીમાં અનુવાદ કર્યો છે. તેને હવે એ છપાવવા માંગે છે, લોકોના કલ્યાણ માટે. પરંતુ એના પ્રકાશનથી તેઓ ધન નથી કમાવા માંગતા. તમે કેટલી પ્રતો છપાવવા માંગો છો? લગભગ 5000. શરૂઆત માટે આટલી પૂરતી છે. તમે અનુવાદ લઈ આવો, હું એને છપાવવાનો પ્રબંધ કરું છું. ઠીક છે? ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અલગપ્પાજી. તમારો બહુ મોટો ઉપકાર છે આ. હું જલ્દી જ કલકત્તા જઈને મારો લખેલો અનુવાદ લઈને આવું છું. હું બધું જ છોડીને મદ્રાસમાં રહેવા તૈયાર છું જ્યાં સુધી પુસ્તકો છપાઈ નથી જતી. મિસ્ટર અલગપ્પા, તમારો આભાર હું કેવી રીતે માનું? શું તે મારા ભગવદ્ ગીતાના અનુવાદને જોયો છે? હું ગયો ત્યારે એ મારી મેજ પર જ હતો. મને નથી ખબર. તને નથી ખબર? ના. તો પછી કોઈ આ ઓરડામાં આવ્યું હતું જે લઈ ગયું હોય? મેં કહ્યું ને મને નથી ખબર. પ્રયાગ, પ્રયાગ. હા પિતાજી. તમે મને બોલાવ્યો? હા, મારો ભગવદ્ ગીતાનો અનુવાદ ક્યાં છે? એ અહીં મેજ પર જ હતો જ્યારે હું અહીંથી ગયો હતો. તને ખબર છે? ના પિતાજી. આ શું ચાલી રહ્યું છે?
આ તો બહુ સુંદર મંદિર છે. અમે આને ભારતી ભવન કહીએ છીએ. ચલો નજીકથી જોઈએ. આ મારા માટે ખૂબ સારી સુવિધા છે. આ મંદિર ઘણા વર્ષો પહેલા ધણી વૈષ્ણવ રાધાબાઈની સ્મૃતિમાં બનાવાયું હતું, પણ હવે એને ઉપયોગમાં નથી લેવાતું. ડોક્ટર મિશ્રા, જેમને તમે પહેલા પણ મળી ચૂક્યા છો, એમના કેટલાક ઓરડા છે અહીં. એ સિવાય અહીંયા કોઈ નથી રહેતું. ડોક્ટર મિશ્રા ક્યાં રહે છે? આ બાજુ. ડોક્ટર મિશ્રા, ડોક્ટર મિશ્રા, તમે ઘરમાં છો? અરે આવો આવો, કેટલું સુખદ આશ્ચર્ય છે. મને ખબર નહીં કે તમે અહીંયા જ રહો છો. જી હા, અહીંયા મારા 2 ઓરડા પણ છે. આ તો બહુ સુંદર સ્થાન છે. અહીંયા શાંતિ પણ બહુ હશે. હા, આ સાચું છે. અને અહીંયા જગ્યા પણ ખાલી છે. હું અનુમતિ મેળવવા માટે કોને સંપર્ક કરું? શ્રી રેવાશંકર ભાયલજી આની દેખરેખ કરે છે. ભાયલજી રહે છે ક્યાં? અહીંયા જ, વધારે દૂર નહીં, નજીક જ છે. તો ચાલો એમને મળી આવીએ. મારા ખ્યાલથી જો તમે શ્રી રામ મિત્રને મળો તો સારું થશે, કારણ કે એ તમારા પ્રશંસક પણ છે અને શ્રી ભાયલના મિત્ર પણ છે. શ્રીમાન ભાયાલ, શ્રીમાન ભાયાલ. તમને જોઈને આનંદ થયો શ્રીમાન મલિક. કૃપયા બેસો. ધન્યવાદ. હું શ્રી અભયચરણ ડેને લાવ્યો છું તમને મળાવવા માટે. જી શ્રીમાન ડે, રામ મિત્રજીએ કહ્યું હતું કે તમારી ભારતીય ભવનમાં આશ્રમ સ્થાપવાની ઈચ્છા છે. જી. અભયભાઈ જ્ઞાની વ્યક્તિ છે અને શ્રી કૃષ્ણને સમર્પિત થઈ ચૂક્યા છે. ઝાંસીના કેટલાય જાણીતા લોકો એમના આધ્યાત્મિક જ્ઞાનની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા છે. જો એમને આશ્રમ પ્રસ્થાપિત કરવાની અનુમતિ મળી જાય તો ઝાંસીની પ્રજા લાભાન્વિત થશે. આજકાલ એ જગ્યા ભાગ્યે જ ઉપયોગમાં આવે છે અને આ એક સારું કાર્ય પણ છે. શ્રીમાન ડે અહીં આશ્રમ સ્થાપિત કરી શકે છે. શું એમને કોઈ ભાડું આપવાનું રહેશે? ના, આ બધું ધર્માર્થે અપાઈ રહ્યું છે. ખૂબ ખૂબ આભાર ભાયલજી, ખૂબ ખૂબ આભાર. શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો સંદેશ આખા વિશ્વમાં ઉચિત રીતે ફેલાવવા માટે આપણને એક સંગઠનની આવશ્યકતા છે. આપણે એને ભક્ત સંગઠન કહીશું અને ભારતી ભવન એનું પ્રધાન કાર્યાલય હશે. ભલે આ આપણી એક નાનકડી શરૂઆત છે, પણ આ એક દિવસ આખા વિશ્વભરમાં ફેલાઈ જશે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીએ પહેલા જ ભવિષ્યવાણી કરી હતી અને એમના શબ્દો ક્યારેય વ્યર્થ નથી જતા. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. અરે સંજીવ, તું અહીં? જી, હું શ્રીમાન ડેને મળવા આવ્યો છું. એ તો મંદિરમાં હશે હમણાં. આવ, હું તને લઈ જઉં છું ત્યાં મળવા.